So good morning to all. তোরা তো স্টুডেন্ট কম কেন রে এখন? সব কোথায় বাড়ি চলে গেছে নাকি? So we are discussing about the previous day topics. We continue with pancreatic juice, and next the last topic is small intestines and their secretions. So this is the last about the juice, and next from next day onwards we goes to liver and lastly the absorptions part. Okay. So why pancreas is both exocrine and endocrine functions? কেন প্যানক্রিয়াসকে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড আর এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড কেন বলা হয়? Anyone from your side? Pancreas, why pancreas are both endocrine and exocrine functions? Endocrine কি আছে প্যানক্রিয়াসের? কি বলো? Insulin. Number next, third, fourth. This is the endocrine function, and the exocrine function. What are the exocrine functions? Exocrine function like all proteolytic and lipolytic enzymes that is secreted from the pancreas. Okay. So in previous discussions, what are the proteolytic enzymes secreted from the pancreas? Proteolytic enzymes, but trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidase, তাই না? Collagenase, nuclease, all the proteolytic enzymes. And what are the lipolytic enzyme কি থাকে প্যানক্রিয়াসে? lipolytic means লিপিড কে ব্রেক ডাউন করছে। কি থাকে বল? তোরা কিছুই শুনছিস না, তাহলে ক্লাসে কি পড়িয়ে কি লাভ হচ্ছে বল? তোরা যদি কিছু নাই শুনিস, বলা হলো কি প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ, আগের দিন পড়ানো না? প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ আর কি কোলিপেজ, বাইল সল্ট অ্যাক্টিভেটিং লাইপেজ, all of the proteolytic enzyme, and there is a enzyme that break down sugar part. ওটা কি এনজাইম ছিল যে আগের দিন পড়ানো হলো? It act on both boiled and unboiled starch. কি নাম ছিল এনজাইমটা? এগুলো সব পরীক্ষায় আসবে কিন্তু। pancreatic amylase, they act on both boiled and unboiled starch. Okay, so এতদূর পর্যন্ত আগের দিন পড়ানো হয়েছিল। এরপর হচ্ছে যখন তুই প্যানক্রিয়াসে, তাহলে এইগুলো হচ্ছে তোর proteolytic, lipolytic and amylolytic enzymes. Okay, now main action of our pancreas is to secrete the bicarbonate. Why bicarbonate? Because when the acids mixed chyme মানে হচ্ছে তোর protein digested product, when enter into the তো ডিওডিনাম প্যানক্রিয়াস থেকে যে ডাক্টগুলো বেরোয়, কি ডাক্ট বেরোয় বলেছিল আগের দিন বল? একটা হচ্ছে মেন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, and both open where? In second part of the duodenum. সব পড়ানো হয়েছিল আগের দিন।
in second part of the duodenum. তাহলে তোর কি হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম যখন তাহলে যখন প্যানক্রিয়াস থেকে বাইকার্বনেট বীজ সিক্রেশন হচ্ছে ও কি করছে যখন অ্যাসিড মিক্স খাবারটা enter into the duodenum, it secretes the bicarbonate, so it nullifies the acidic pH of that food একটা আর সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে it make the environment alkaline so that it is suitable for these proteolytic, lipolytic and also the amylolytic enzyme to act better. So মানে bicarbonate secretion কেন করছে দুটো পারপাস one purpose is to nullify the acid or mixed chyme or chyme means digestive product that entered into the duodenum. Second part, it make a environment alkaline or friendly so that alkaline friendly so that the proteolytic, lipolytic and amylolytic enzyme act better way. Okay, so this is the two actions of bicarbonate. Okay, now here how the bicarbonate are secreted. Okay, so first হচ্ছে তুই জানিস সোডিয়াম বাইকার্বনেট এক নম্বর চ্যানেলটা দেখ সোডিয়াম বাইকার্বনেট সোডিয়াম ঢুকছে and bicarbonate ঢুকছে because both are in the same directions because sodium are positive and bicarbonate are negative. Okay, here in second step chloride outside you know the in a cell chloride are abundant in the ECF and ICF chloride are low compared to the ECF. So because of this gradient chlorides are entered into the cell and bicarbonate are outside. So this way a bicarbonate secretion occurs. In this chart chloride ঢুকছে এবং যে both are negatives দুটো নেগেটিভ তো একই দিকে মুভ করতে পারে না তুই দেখ in number 1 channel sodium positive and bicarbonate negative so that they can move the same way because of to maintain the neutrality of the cell. But in what happen if two negative in the same directions তাহলে কি হবে inside the cell negative তাহলে দুটো নেগেটিভ একটা নেগেটিভের ভিতরে কি করে ঢুকবে কখনোই this is not possible. So that the chlorides are entered into the cells and bicarbonate are secreted and this bicarbonate secreted occurs. So এই bicarbonate কোথা থেকে আসে same formula CO2 that is abundant present in our body. CO2 enter into the cell, they react with H2O to form a H2CO3 and this H2CO3 break H plus and HCO3 minus. So this HCO3 comes from that end, that is H plus and HCO3 minus. Okay. Now the third and fourth channels. Third and fourth channels what's happened? That is the chloride channels. And the chloride channels it is guarded by a CMTR. Okay. তাহলে এক নম্বরে কি হচ্ছে তোর সোডিয়াম বাইকার্বনেট সিম্পোর্ট সিম্পোর্ট মানে হচ্ছে সেম সাইডস ঠিক আছে সেম সাইড হওয়ার জন্য কি হচ্ছে বাইকার্বনেট ঢুকছে আর সেকেন্ড রিঅ্যাকশনে কি হচ্ছে HCO3টা ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে ফলে HCO3টা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ক্লোরাইডস তোর ভেতরে থেকে যাচ্ছে বিকজ ক্লোরাইড এন্টার ইনটু দ্য সেলস এখন ক্লোরাইড ইনসাইড দ্য সেল হলে কি হবে সেল আর মোর নেগেটিভ
সেলকে নিউট্রালিটি হতে গেলে সেলকে ওই কোলাইডকে বাইরে বার করে দিতে হবে, অ্যান্ড বার করবে যে তোর ট্রান্সপোর্ট চ্যানেলটা দিয়ে, সেই ট্রান্সপোর্ট চ্যানেলটার গার্ড হচ্ছে CFTR জিন। এবারে হচ্ছে CFTR যে চ্যানেলটা, একে অ্যাক্টিভেট কে করছে? বাই সাইক্লিক AMP। What do you mean by PKA? PKA means phosphokinase A. Phosphokinase A. Phosphokinase A হয়, phosphokinase B হয়. So there is a different phosphokinase. Okay. So এবার এটাকে অ্যাক্টিভেট কে করছে? অ্যাক্টিভেট করছে সিক্রেটনেস। ওকে, সো এবারে যখন তোর এই CO3 বেরোচ্ছে বা Cls বেরোচ্ছে, দিস when they secrete they absorb water, and the secretion that secretions occur by the pancreas, it is called the bicarbonate rich secretion. প্রথমেই কালকে আগের দিনে বলেছিলাম তো বাইকার্বনেট, হোয়াট ডু মিন বাই বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন। বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন মানে হচ্ছে বাইকার্বনেট তো থাকবেই, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ওয়াটার থাকবে। ওকে, নাও দ্যাট ইজ এ কন্ডিশনস ইজ কল্ড দ্য সিস্টিক ফাইব্রোসিস। ওকে, দ্যাট ইজ এ ডিজিজ, রেয়ার ডিজিজ। তো এতক্ষণ ধরে কি বললাম তোদের, যে that is CFTR genes that responsible to shift the colloid ECF so that the neutrality of the inside the cell is maintained. Okay, তাহলে in cystic fibrosis what happen, it is a rare disease, সেখানে তোর CFTR জিন যে জিন আছে সেই জিনে there is a mutations. So there is a দুটো কন্ডিশন হতে পারে, এক হচ্ছে CFTR জিন কম থাকছে অথবা টোটালটাই অ্যাবসেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে? তাহলে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে তোর ক্লোরাইড সিক্রেশন কমে যাবে। ঠিক আছে, ক্লোরাইড সিক্রেশন কমে যাবে। দ্বিতীয় নম্বর কি হতে পারে, অ্যাজ উই অল নো দ্য ক্লোরাইড বাইকার্বনেট কি করছে না, যখন বেরোচ্ছে তখন প্রচুর ওয়াটার নিয়ে বেরোচ্ছে। এখন ক্লোরাইড আয়নের ওই চ্যানেলটা যদি গন্ডগোল হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, বাইকার্বনেট বেশি বেরোবে না, তাহলে সে ওয়াটারটাকেও ড্র্যাগ করতে পারবে না। তার ফলে কি হবে, তোর যে এনজাইম আর বিকাম সো স্টিকি বিকজ দেয়ার ইজ এ লস অফ ওয়াটার। এনজাইমের মধ্যে ওয়াটার নেই, বাইকার্বনেটের মধ্যে ওয়াটার নেই। এগুলো কি করছে, এই এনজাইমেটিক সিক্রেশন বেরোচ্ছে, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হচ্ছে, তবেই তোর প্রোটিওলাইটিক, লাইপোলাইটিক, অ্যামাইলাইটিক এনজাইমগুলো কাজ করতে পারছে। তাহলে এখন যদি বাইকার্বনেট না বেরোয়, তাহলে ওই ডিওডিনামের সেকেন্ড পার্টে কি হবে, তোর অ্যালকালাইনিসিটি মেনটেন হবে না, অ্যালকালাইনিসিটি মেনটেন হলে এনজাইমগুলো কাজ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় নাম্বার কি হচ্ছে, অ্যাজ বাইকার্বনেট যখন বেরোচ্ছে না, তাহলে ওয়াটার অ্যাবজর্পশনও ঠিকঠাক হচ্ছে না। যদি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন ঠিকঠাক না হয়, তাহলে প্যানক্রিয়াম যে এনজাইম যেগুলো আছে দে বিকাম সো স্টিকি হয়ে যাবে। তার ফলে কি হবে, ধর কোনো পেশেন্ট সিস্টিক ফাইব্রোসিস যদি হয়, পেশেন্ট জেনারেলি আসে তোর ওই 8, 6, 7, 8 এই বছর থেকে শুরু হয়, 6, 7, 8 বছর থেকে শুরু হয়। পেশেন্ট কি হয়, রিকারেন্ট চেস্ট ইনফেকশন। কেন হবে, বিকজ তোর আমরা কি হয়, আমরা যেগুলো বায়োসিলিয়ারি অ্যাকশনস, আমরা যে কাফ প্রডিউস হয়, কেন কাফ প্রডিউস হয়, বিকজ টু এক্সপালশন অফ দ্য স্পুটাম দ্যাট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার লাংসের মধ্যে স্পুটাম জমলে কি আমাদের কাশি হয়, তাহলে আমাদের স্পুটামগুলো ওঠে, যখন দেখি যখন প্রচুর পরিমাণ সর্দি লাগে, কফ জমে যায়, তখন কি হয় দেখবি কাশলি কফ ওঠে, বিকজ অফ দ্য স্পুটাম। এখন কি হয়, ইন সিস্টিক ফাইব্রোসিস পেশেন্টের কি হয়, তোর যেহেতু
sputum are so sticky that patient unable to expand of the sputum, কেসে ওই স্পুটামটাকে বাইরে বার করতে পারে না। তাহলে স্পুটাম কি হবে, ইনসাইড দ্য লাং স্পুটাম জমা হবে, জমা হওয়ার জন্য কি হবে, দে আর প্রোন টু আর রিপিটেড চেস্ট ইনফেকশনস। তাহলে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের পেশেন্ট প্রথমেই কি আসবে, রিপিটেড চেস্ট ইনফেকশন নিয়ে দেখাতে আসবে প্রথম। সেকেন্ড কি হবে, সেকেন্ড হচ্ছে তোর যখন ওই এনজাইম যেগুলো বললাম যে এনজাইম আর so sticky, so they get activated within the pancreas. So in cystic fibrosis patients, they are suffer from recurrent pancreatitis. Okay, so these are the common presentations. তাহলে টেস্ট কিভাবে করবি, টেস্ট করা হয় সেটা হচ্ছে সোয়েট কোলাইট টেস্ট। সোয়েট কোলাইট মানে হচ্ছে আমরা যে ঘামি, একটা পেশেন্টকে দৌড়াতে বলতে হবে, দৌড়াতে বলতে হলে তোকে যদি সাসপেক্ট করা হয়, তার যে সোয়েট ঘাম হবে, সিস্টিক ফাইব্রোসিস পেশেন্টের ঘাম জেনারেলি অনেক কম হয়, তো সেই পেশেন্টের যখন ঘামবে সোয়েট হবে, সেই সোয়েটের মধ্যে তোর ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশন মেজার করতে হবে। কি হবে টেস্টের রিপোর্ট কি আসতে পারে, দোজ পেশেন্টসের ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশন কম আসবে, Cl মাইনাস, ক্লোরাইড মানে Cl মাইনাস কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য সোয়েটস, তাকে বলা হয় সোয়েট ক্লোরাইড টেস্ট। তো দিস পেশেন্টস এগুলো হচ্ছে তোর টেস্ট করতে পারিস, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্ট তোর এমনি জেনারেলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টস, আর তোর যদি অ্যাডভান্স স্টেজে তোর যদি জেনেটিক কিছু, এখন অনেক কিছু বেরিয়েছে, তো জেনেটিকও কিছু করা যেতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ওকে। অ্যান্ড আর একটা কী হতে পারে তোর, এই যে বাইকার্বনেট সিক্রেশন কমে যাচ্ছে, তাহলে ওই অ্যাসিড মেশানো খাবারটা কোথায় আসছে, ইন দ্য ডিউডিনাম, অ্যান্ড দোজ দ্যার ইজ এ reduced bicarbonate present in the duodenum, so there is a ill effect of duodenal mucosa damage by the acid chyme coming from the stomach, so there is a to recurrent ki hobe duodenal ulcer hote pare, because there is a absence of bicarbonate in the duodenum, tale the patient suffering from a recurrent duodenal ulcers. So these are all present in the cystic fibrosis. Cystic fibrosis কিন্তু short note আসতে পারে পরীক্ষায়, okay. As previous topics, you know there is a you can control the bicarbonate secretion in three phases: by cephalic phase, gastric phase and intestinal phase. Cephalic phase মানে একই, ওই স্মেল এর জন্যে ব্রেনে যেটুকু বেরোয়, বাট দিজ আর সিগনিফিকেন্ট ইন লোয়ার ভার্টিব্রেট। ইন আপার ভার্টিব্রেট from smell the secretion is very low from pancreas compare with the gastric and our salivary. স্যালিভারিতে কি হচ্ছিল, স্যালিভারিতে আমাদের যখন স্মেলে প্রচুর পরিমাণ স্যালিভার সিক্রেশন হচ্ছিল, গ্যাস্ট্রিকও তাই হচ্ছিল, কিন্তু যখনই ওটা প্যানক্রিয়াসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে স্মেল অর থিঙ্কিং অ্যাবাউট আ গুড ফুড, দ্য সিক্রেশন ইজ ভেরি লো। দিস সিক্রেশন আর কম্পেয়ার উইথ দ্য লোয়ার ভার্টিব্রেট, লোয়ার ভার্টিব্রেটের ক্ষেত্রে কিন্তু সিক্রেশনটা অনেক বেশি হয়, ওকে। নেক্সট হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ফেজ। গ্যাস্ট্রিক ফেজে কি হচ্ছে না, খাবার যখন তোর এন্টার ইনটু দ্য স্টমাক, তখন কি হচ্ছে, দ্যার ইজ এ রিফ্লেক্স কল তোর ভেসোভেগাল গ্যাস্ট্রোপ্যানক্রিয়েটিক রিফ্লেক্স, অ্যান্ড দিস রিফ্লেক্স cause the increase bicarbonate rich secretions, okay. And next is the gastrin. Gastrin তোর
কি করছে না গ্যাস্ট্রিন সিক্রেট ডিউরিং দ্য গ্যাস্ট্রিক ফেজ স্টিমুলেট দ্য প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশনস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল ফেজ। ইন্টেস্টিনাল ফেজে কি হচ্ছে না হোয়েন দ্য অ্যাসিড কাইম increase into the duodenum, it produce the secretin. Secretin কি করছে? Secretin is secretin 4 নম্বর পার্টে secretin দেওয়া আছে। Secretin কি করছে? Secretin secrete the enzymatic rich secretions. ওকে, bicarbonate rich secretions। আর একটা কি হচ্ছে না digestive product of the lipid and protein when enter into the second part of the duodenum, it increase or stimulate the CCK-PJ. CCK-PJ মানে কোলেসিস্টোকাইমিন প্যানক্রিওজাইমিন। কোলেসিস্টোকাইমিন প্যানক্রিওজাইমিনের কাজ কি বলেছিলাম আগে? ইজ কি করে? একটা করে হচ্ছে তোর ওই আমাদের যে গল ব্লাডার তাকে কন্ট্রাকশন করে, আর একটা কি কাজ বলেছিলাম? বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন করে। So those two effects mediated by CCK-PJ. Okay, next হচ্ছে তোর enteropancreatic vasovagal reflex trigger produced by digestions from the small intestines may cause pancreatic secretions. Okay, and one important things is that is the secretin, gastrin or CCK-PJ all are secreted in a very small amount during food enter into the duodenum. জানি যে ওই যেমন স্টমাকে পড়িয়েছিলাম তোর তিনটে এনজাইম মনে আছে, একটা অ্যাসিটাইলকোলিন, গ্যাস্ট্রিন আর সিক্রেটিনস, তিনটে। এক্ষেত্রেও তাই, এক্ষেত্রে হচ্ছে সিক্রেটিন, গ্যাস্ট্রিন অ্যান্ড CCK-PJ, all three enzyme potentiate each others so that the small amount of either secretion of gastrin, either secretion of secretin or either secretion of CCK-PJ can stimulate মানে অল্প যদি other enzymes, মানে আমি বলতে চাইছি ধর অল্প একটু CCK-PJ বেরিয়েছে, সে তখন স্টিমুলেট করলো কাকে না সিক্রেটিনকে। সিক্রেটিনের কাজ কি? তো সাইক্লিক AMP, chloride transfer, more amount of bicarbonate secretions. So each enzyme are stimulate each others so that the small enzyme can capable to stimulate the enzymes. ঠিক আছে? Next two things, one is the steatorrhea and second is the acute pancreatitis. Okay, there is the two enzymes. তুই এইখানে এত কষ্ট করে প্র্যাকটিক্যাল লিখছিস, তো এত কষ্ট করার কি আছে? এত কষ্ট করার তো কোনো মানে নেই। বাড়ি থেকে ঘরে গিয়ে লিখবি, বড় হয়ে গেছিস তো, প্রেজেন্ট দিয়ে চলে যাবি, পরের দিন তুমি এসে প্রেজেন্ট দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। হ্যাঁ, এখানে ক্লাসে থাকার দরকার নেই। এত কষ্ট করে তোমার পাশের জনকে বলা, তুমিও লিখছো, তোমার পাশের জন লিখছে, এত কষ্ট করবে না, ঠিক আছে? পরের দিন তুমি এসে প্রেজেন্ট দিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, ক্লাস করার দরকার নেই। নর্মালি কি হচ্ছে তোর, there is a so many enzyme, proteolytic enzyme or amylolytic enzyme present in our body, but you know there is a single enzyme present in our body that have a effect or only the lipid part, that is the pancreatic lipase. Pancreatic lipase ছাড়া আর কোনো এনজাইম আমাদের বডিতে নেই যে লিপিডকে ডাইজেস্ট করতে পারে। এবার হচ্ছে কোনো কারণে তোর একটা প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজের ঘাটতি হলো, তাহলে কি হবে? আমাদের লিপিডটা ডাইজেস্ট হবে না। তাহলে আমরা যে পরিমাণ লিপিড খাবো, আমাদের গরম আমাদের ইয়েতে আমরা লিপিড খুব কমই খাই, তো যেটুকুই বা খাবো সেটুকু কি হবে? বেরিয়ে যাবে। নর্মালি হচ্ছে আমাদের মোটামুটি যে স্টুলে যদি আমরা ফ্যাট এক্সামিন করি, ফ্যাট এস্টিমেশনস ইন দ্য স্টুল, দ্যাট ইজ দ্য 7 গ্রাম পার ডে, তার বেশি আমাদের ফ্যাট বেরোয় না। বাট হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য স্টেটোরিয়া,
that is fat are excreted in the stool is 30 to 50 gram per day. This amount of fat are released by by the stool. Okay. তো এই পেশেন্টগুলো কি নিয়ে দেখাতে আসবে না, ডাক্তারবাবু এত খাচ্ছি কই শরীর তো লাগছে না, ক্রমশ যেন শরীরে ওজন কমে যাচ্ছে, মানে আনএক্সপ্লেন্ড ওয়েট লস। প্রচুর যখন ওয়ার্ডে যাবি দেখবি প্রচুর পেশেন্ট আসবে যে ডাক্তারবাবু ওজন দিনকে দিন কমে যাচ্ছে কিন্তু খাওয়া আমার একই আছে। যদি ওজন কমে যায়, খাওয়া কমে যায়, তখন তোকে অন্য কিছু ভাবতে হবে, যে ম্যালিগনেন্সি, টিউবারকুলোসিস এগুলো ভাবতে হবে। কিন্তু পেশেন্ট বলছে ডাক্তারবাবু খাওয়া আমার একই আছে কিন্তু ওজন ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তখন তোকে মাথায় স্ট্রাইক করতে পারে যে ইট মে বি আ কেস অফ স্টেটোরিয়াম। তখন কি হয়, আমাদের এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে তোর ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশন করতে হয়। দেখা গেছে যে ফিকাল ফ্যাট আর মানে রিচ অ্যাবাউট 30 to 50 গ্রাম পার ডে, দিস অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাটস। তো এখন ওর থেকেও ভালো বেরিয়ে গেছে টেস্ট, দ্যাট ইজ কল ফিকাল এলাস্টেজ। ফিকাল এলাস্টেজ আমরা টেস্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ মোর সুপিরিয়র অ্যান্ড মোর সফিস্টিকেটেড দ্যান দ্য ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশনস। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তোকে প্যানক্রিয়েটিক এনজাইমগুলো আউটসাইড সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে টু ডাইজেস্ট দ্য ফ্যাট। Okay, that is the treatment. Next, what is the one most common topic যেটা তোরা ওয়ার্ডে প্রতিদিনই ফেস করবি, that is the pancreatitis. Okay, pancreatitis, it is of two type, that is the acute pancreatitis and chronic pancreatitis. আমরা যখন উপরে উঠবি তখন আরও জানবি অ্যাকিউট অন ক্রনিক সেটাও হয়। তো by today we discuss about the acute pancreatitis. ঠিক আছে, নর্মালি কি হয়, নর্মালি হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমগুলো তোর প্যানক্রিয়াসের মধ্যে অ্যাক্টিভেট হয় না, বিকজ অফ ইট ইজ সিক্রেটেড ইন দ্য প্রোফর্ম অ্যান্ড there is alkaline environment also needed to activate them. But in acute pancreatitis, these enzymes are active within the pancreas. And the lysolecithin produced by the action of activated phospholipase damage the pancreatic tissue. Lysolecithin যেটা তৈরি হয়, যেটা activated phospholipase দিয়ে damage the pancreatic tissue, and it not only damage the pancreatic tissue, when these enzyme rich secretions spill out from pancreas and enter into the abdominal cavity, they also cause some amount of peritonitis. Peritonitis মানে হচ্ছে infection within the peritoneal cavity, that's called the peritonitis. So শুধু যে প্যানক্রিয়াটাইটিস করে তা নয়, তোর প্যানক্রিয়াটিক যে এনজাইম যেগুলো আছে সেগুলো যখন তোর প্যানক্রিয়াটিক আমাদের পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে আসে, দে কজ দ্য পেরিটোনাইটিস। ওকে, তাহলে কজ কি হতে পারে? কজ, প্যানক্রিয়াটাইটিসের কজ হাজারো কজ হতে পারে। ইট মে বি ভাইরাল ইনফেকশনস, মে বি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস, মে বি অ্যালকোহলিক, মে বি গলস্টোন ইনডিউসড প্যানক্রিয়াটাইটিস, মেবি ডিউ টু ট্রমা। হঠাৎ করে কোনো একটা তোর ব্ল্যান্ড গাড়িতে যাচ্ছে, হঠাৎ করে গাড়ি ধাক্কা হলো, গাড়ির স্টিয়ারিংটা পিঠে লেগে গেল, কিংবা সো দেয়ার ইমিডিয়েট ভেরিয়েবল ইটিওলজি। ইটিওলজি প্রচুর হতে পারে। ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তোর মেনলি টু রেস্ট দ্য প্যানক্রিয়াস, প্যানক্রিয়াসটা থেকে রেস্ট দিতে হবে। So you give him fluids, you give him analgesic, you know the আগে ছিল যে এনপিএম মানে তোর
প্যানক্রিয়াসকে রেস্ট দেওয়ার জন্য নীল পার মাউথ এনপিএম। বাট এখন নতুন গাইডলাইন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে তোর যে এনপিএম না রেখে পেশেন্টকে তোর ভায়া ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক টিউব, তোরা দেখবি যখন ওয়ার্ডে যাবি তখন দেখবি সব পেশেন্টের যেগুলো ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট তাদের সবাইকে রাইস টিউব পরানো আছে, নাক দিয়ে গিয়ে সেটা কি করছে আপ টু তোর স্টমাকের এন্ড পর্যন্ত। তো কি হচ্ছে কি ওই ভায়া দিস টিউব উই ক্যান গিভ হিম দ্য প্রোটিন সাপ্লিমেন্টস, প্রোটিন, বিকজ এ কি হচ্ছে কি প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে কি হয়, প্রচুর সেল নেক্রোসিস হয়। সেল কি দিয়ে তৈরি হয়? প্রোটিন দিয়ে। তো এখন যদি তুই যদি প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট না দিস, এদিকে অনগোয়িং সেল নেক্রোসিস চলতে থাকে, তাহলে কি হবে, আস্তে আস্তে বডিতে তোর তোর প্রোটিনের ঘাটতি হবে এবং সেলগুলো আর রিজেনারেট করতে পারবে না। টু মেক দ্য সেল রিজেনারেট ইউ গিভ হিম দ্য প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট ফ্রম ডে ওয়ান। ওরা বলছে এখন ডে ওয়ান থেকে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট দিতে। So by this way you can manage, but pancreatitis is very dangerous conditions because pancreatitis থেকে তোর intestinal obstruction হয়, অনেক সময় pancreatitis থেকে প্যানক্রিয়াসের মাথায় সিস্ট হয়ে যায়, that need to be operated। pancreatitis থেকে দুদিকে লাংসে জল জমে যায়, pleural effusion হয়। So pancreatitis is a grave condition। That the acute pancreatitis নিয়ে আসবে, প্রেজেন্ট কি নিয়ে আসবে, মোস্ট কমন কমপ্লেন কি হবে পেশেন্টের, পেশেন্ট কমপ্লেন কি করে বুঝবি এটা যে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে পেশেন্ট দেখাতে এসছে? প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্ট কমপ্লেন করবে দ্য সিভিয়ার পেন অ্যাবডোমেন রেডিয়েটিং টু ব্যাক, এবং পেশেন্ট দেখবে এরকম কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য কমন প্রেজেন্টেশন। এইটাই যখন আসবে তখন তোর মাথায় প্রথম স্ট্রাইক করবে যে এটা প্যানক্রিয়াটাইটিস হলেও হতে পারে। সিভিয়ার পেন অ্যাবডোমেন, এপিগ্যাস্ট্রিক পেন দ্যাট রেডিয়েটিং টু দ্য ব্যাক, ব্যাক মানে পিঠে যাচ্ছে, এবং পেশেন্ট এরকম দেখি কুঁজো হয়ে থাকবে, মানে পাগুলো পেটের মধ্যে এরকম দিয়ে কুঁজো হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন দ্যাট when strike your that this may be a case of acute pancreatitis, and the test কি করবি না, serum amylase and serum lipase। What is the criteria of acute pancreatitis? The serum amylase and serum lipase must be the 3 times of normal value। Around lipase value হচ্ছে 60। So if a patient come with the 200 or more, then it is coming with the acute pancreatitis। এখন পেশেন্টের লাইপেজ রিপোর্ট হলো 100 থেকে 180-র মধ্যে, দ্যাট নট দ্য মোর দ্যান 3 times, ইট ইজ 1 times or 1.5 times or 2 times, then each time is a chronic pancreatitis। And both cases, after stabilize the patients, give him the pancreatic supplement at least 3 months along with a PPI। Because কেন PPI দিয়ে কেন দেব? Why pancreatic supplement given along with a PPI? অলওয়েজ তুই যদি না দিস তাহলে কোনো ডাক্তার তোর প্রেসক্রিপশন দেখে হাসবে। বিকজ কি বললাম, প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম কোথায় ভালো কাজ করে? ইন অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট। তুই পিপিআই না দিয়ে তুই যদি প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমগুলো দিস, ও যখন স্টমাকে যাবে তখন সেখানে কী আছে? অ্যাসিড আছে। ও কী করবে? প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমগুলোকে নষ্ট করে দেবে। দ্যাটস ওয়াই ইউ অলওয়েজ গিভ আ প্যানক্রিয়াটিক সাপ্লিমেন্ট অ্যালং উইথ আ পিপিআই টু এন্টার ইন্টু দ্য প্যানক্রিয়াটিক সাপ্লিমেন্ট আপ টু দ্য ডিওডিনাম। ডিওডিনামে কী কাজ করে? প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম কোথায় কাজ করে? ডিওডিনামে কাজ করে। এখন প্যানক্রিয়াসে যদি তোর যেটা দিলি সেটা তোর স্টমাকে গিয়ে অ্যাসিডে নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে তো কাজই করলো না। সো ইউ অলওয়েজ গিভ আ প্যানক্রিয়াটিক সাপ্লিমেন্ট অ্যালং উইথ আ পিপিআইস, সারা জীবন যেন মনে থাকবে। না হলেই ওই প্রেসক্রিপশান যখন কোনো সিনিয়র ডাক্তারের হাতে যাবে সে তখন হাসবে, আর না হয় পেশেন্টের সামনে প্রেসক্রিপশনটা কেটে দেবে, কারণ বেইজ্জতি শেষ থাকবে না। নাও লাস্ট ইজ topic is the small intestines। Okay, so generally what happen in small intestines,
chyme mixed with bile, pancreatic juice and the তোর সাক্কাস ইন্টারকাস। তাই তো হবে। আমরা যখন স্টমাকে আছে তোর অ্যাসিডস, সেগুলো নামছে ডিউডিনাম, তাহলে প্যানক্রিয়াটিক জুস, উপর থেকে বাইল এসে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডিনাম ওপেন হচ্ছে, বাইল পাচ্ছিস। তাহলে আমরা যখন খাবারটা ইন্টেস্টিনে যাচ্ছে তখন খাবারে কি থাকছে, আমাদের প্যানক্রিয়াটিক জুস থাকছে আর বাইল জুস থাকছে, স্বাভাবিক। এবারে জেনারেলি কি হয়, আমরা ওই মোটামুটি 2 লিটার মতো সারাদিনে জল খাই, আর 7 লিটার সিক্রেশন হয় আমাদের ইন দ্য স্টমাক, ইন দ্য ডিউডিনাম, বাইল, স্যালাইভা সব নিয়ে আমাদের 7 লিটার সিক্রেশন হয়। তাহলে এই মোট 9 লিটার ফ্লুইডস আমাদের ইন্টেস্টিনে ঢুকছে। 9 লিটারের মধ্যে জেনারেলি তোর ওই 200 ml মতো আমাদের স্টুল দিয়ে পাস হয়ে যায়, বাকি ওই 8.8 লিটার ফ্লুইড they are absorbed in the large intestines. Okay, now there is a few gland present in the small intestine, that is the Brenner gland and the crypt of Lieberkühn. Crypt of Brenner glands কিছুই না, একটা coil like structures, and their opening are in the mucus layer of the duodenums, and in the crypts of Lieberkühn এগুলো হচ্ছে একটা টিউবুলার গ্ল্যান্ড ওপেনিং থাকে ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিনস, ঠিক আছে, অ্যান্ড কলামনার এপিথেলিয়াম দিয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে দ্যার ইজ এ ভিলাই। ভিলাই কিছুই না, ভিলাই হচ্ছে একটা ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনস। এই একটা ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন হচ্ছে ভিলাই। ভিলাইয়ের তোর ডিস্টাল পার্টটা থাকে একটু বড়, ডিস্টাল পার্টটা একটু বড় থাকে, আর তার সঙ্গে হচ্ছে এখানগুলোতে এরকম ব্লাড ভেসেল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে থাকে ইন দ্য ভিলাই। তাহলে ভিলাই আর প্রেজেন্ট ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিনস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনস। এখান ভিলাই, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ভিলাইস? ভিলাই কি করে, তোর সারফেস এরিয়াটাকে বাড়িয়ে দেয় ইন দ্য ইন্টেস্টিনের সারফেস এরিয়াটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড লেন্থ ইজ 0.1 to 1 মিলিমিটার্স। এবারে দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে মাইক্রোভিলাই থাকে, আর একটা থাকে তোর ভালভিউলি কনভেটি, যেটা বলছিলাম ভাব লাইক প্রজেকশনস, ঠিক আছে। এবারে কি হচ্ছে, তোর ওই মাইক্রোভিলাই যেগুলো, সেগুলো তার মাথায় থাকে তোর এন্টারোসাইটস, এইখানে থাকে তোর এন্টারোসাইটস থাকে। What is the purpose of enterocytes? Enterocyte purpose হচ্ছে it secrete the disaccharides and the peptides, এই এনজাইমগুলো সিক্রেট করে, ঠিক আছে। এবারে এইগুলোর কি কাজ, ভিলাইয়ের মেন কাজ হচ্ছে এগুলো অ্যাবজর্পশন করে তোর মেনলি ট্রাইগ্লিসারাইডস, মেনলি ফ্যাটি অ্যাসিড in the form of chylomicrons। তোর ফ্যাটকে ডাইজেস্ট করতে হবে, ফ্যাটকে ডাইজেস্ট করলে কি হবে, প্রোটিনে কি ছিলাম, পেপটোন, ফ্যাটকে ডাইজেস্ট করলে কি হবে, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাহলে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর ট্রাইগ্লিসারাইডস বোথ আর অ্যাবজর্ব ইন দ্য ভিলাই ইন দ্য ফর্ম অফ কাইলোমাইক্রন। কাইলোমাইক্রন হচ্ছে দেখতে খানিকটা তোর দুধের মতো, মিল্ক, অর্থাৎ মিল্ক যেমন সাদা হয় ওরকম দেখতে হয়। যাদের তোর কাইলোমাইক্রন অনেক পেশেন্টের বেশি থাকে, তাকে বলা হচ্ছে কাইলোমাইক্রোনেমিয়া। এই পেশেন্টের কি হয়, যদি ব্লাড নিতে যায়, ব্লাডগুলো কি হয়, সাদা দুধের মতো হয়ে যায়, নট লাইক রেডস, দে আর লাইক মিল্কিস। কাইলোমাইক্রন পুরো তোর সাদা দুধের মতো দেখতে হয়, ঠিক আছে। আর ওই যে তোর কাইলোমাইক্রনের পাশে যে ক্যাপিলারি লুপসগুলো যেগুলো আছে, সেগুলোতে কি হয়, মনোস্যাকারাইডস, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, ফ্রি চেন ফ্যাটি অ্যাসিড আর অ্যাবজর্বস। তাহলে ক্যাপিলারি থেকে কী কী অ্যাবজর্ব হচ্ছে, মনোস্যাকারাইডস, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিডস, অল আর অ্যাবজর্ব। ওকে, অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ এনি কন্ডিশন দ্যাট দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ব্লাড সাপ্লাই ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিন, তাকে কি বলা হয়, মেসেন্ট্রিক ইস্কিমিয়া। মেসেন্ট্রিক ইস্কিমিয়া হলে কি হবে না, তোর
এই ডিস্টাল পার্টে ব্লাড সার্কুলেশনটা নষ্ট হয়ে যায় এই পার্টটা। সো দ্যার ইজ এ প্রবলেম অফ অ্যাবজর্পশন অফ ফ্যাট। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে তোর কি কি এই ভিলাইটা হচ্ছে মেন, ভিলাই ছাড়াও আর কি কি জিনিস থাকতে পারে। থাকতে পারে হচ্ছে গবলেট সেল থাকে, গবলেট সেল থেকে তোরা পড়েছিস কি সিক্রেশন হয় গবলেট সেল থেকে, মিউকাস। আর থাকে হচ্ছে তোর প্যানেট সেল থাকে, প্যানেট সেল হচ্ছে অ্যাসিডোফিলিক সেলস। নেক্সট হচ্ছে তোর ইন্টারোক্রোমাফিন সেল সিক্রেটিং সিক্রেশনস করে। আর থাকে হচ্ছে অ্যামাইনিন প্রিকারসার আপটেক অ্যান্ড ডিকার্বক্সিলেজ, এইটা থাকে। দিস সেলস আর হুইচ সিক্রেটস অ্যামাইন্স। আর কি কি করে ওরা, হরমোন সিক্রেশন করে, গ্যাস্ট্রিন সিক্রেটিন, দিস হরমোন আর সিক্রেটেড। অ্যান্ড থাকে এম সেলস। এম সেলস খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস এম সেলস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সেলস বিকজ ইট produce the IgA. And you know, এখন তোরা there is a disease called the celiac disease, and is তোরা যখন তোরা ফাইনাল ইয়ারে যাবি celiac disease বা যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে celiac disease কি হয়, there is a deficiency of IgA in the gut, of secretion of IgA, celiac disease. আর কি কি সিক্রেশন হয়, বাইকার্বনেট, মিউকাস, এন্টারোকাইনেস অ্যান্ড এনজাইমস। ঠিক আছে, এন্টারোকাইনেস তুই জানিস এন্টারোকাইনেস কি করে না, ট্রিপসিনোজেন থেকে ট্রিপসিন তৈরি করে। অ্যান্ড দিস ট্রিপসিন কি করে না, সব প্রোগুলোকে অ্যাক্টিভ করে দেয়, যেগুলো প্রো এনজাইম ছিল সেগুলো সব অ্যাক্টিভ করে দেয়। বাইকার্বনেট তুই জানিস, মিউকাস জানিস, এগুলো তো নতুন করে কিছু পড়ানোর কিছু নেই, এগুলো তো তোরা সবই জানিস। নেক্সট হচ্ছে তোর মেকানিজম অফ সিক্রেশনস অফ ইলেকট্রোলাইটস ইন ক্রিপস অফ লিভার কোলস। ঠিক আছে, এখানে একটা পাম্প থাকে, these pump are called sodium potassium 2 chloride minus ATPase. This pump, this and there is a transporters. So you know the এই পাম্পটা কি করে তোর Cl minus secretion করে, and this pump regulate by the cyclic AMP. You know there is a disease condition that is called the cholera. Cholera থেকে কি হয়, cholera secreted enzymes. Okay, cholera secreted enzymes, and these enzymes কি করে এই সাইক্লিক এএমপি কে সব সময় অ্যাক্টিভেট করে রাখে। সাইক্লিক এএমপি যখনই অ্যাক্টিভেট করে রাখে তাহলে কি হবে, আমাদের গাট দিয়ে Cl মাইনাস বেরিয়ে যাবে। যখনই Cl মাইনাস বেরোবে, Cl মাইনাস কি করবে, যেহেতু নেগেটিভ সে একটা পজিটিভ, যে কোনো পজিটিভকে নিয়ে বেরোবে। এখানে পজিটিভ কাকে নিয়ে বেরোবে, সোডিয়ামকে নিয়ে বেরোবে। তাহলে Cl বেরোচ্ছে, সে সোডিয়াম নিয়ে বেরোচ্ছে। আর যখন Cl আর সোডিয়াম দুটো একসঙ্গে বেরোচ্ছে NaCl, ও কি করছে, H2 কে নিয়েও বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে, those cholera patients, those suffering from this cholera, they are severely dehydrated because large volume of sodium and water are excreted from their body. বুঝতে পারা গেল? That's why in cholera you there is primary role is to hydration the body with normal saline, NaCl. কলেরার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে স্যালাইন, NaCl saline. Okay, and you know there is a supplement called ORS.
তাই না? ওআরএসে কি থাকে? সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম, গ্লুকোজ ইন এ সার্টেন অ্যামাউন্ট মেনটেন করে, সো দ্যাট দ্য যে পরিমাণ তোর বেরিয়ে যাবে সেই পরিমাণ আবার অ্যাবজর্ব হবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য সাইক্লিক এএমপি। অ্যান্ড দ্যার ইজ এ অ্যানাদার নেম দ্যাট ইজ কল্ড সাইক্লিক জিএমপি। এএমপি মানে অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট, আর জিএমপি মিনস গুয়ানোসিন মোনোফসফেট। এএমপি adenosine, GMP guanosines. Okay, and the guanine are GI hormones secreted from ileum and colon activate the enzyme guanyl cyclase. ও কি করছে না জিটিপি থেকে জিএমপি তৈরি করছে, ঠিক আছে? তাহলে এই এনজাইমটার নাম কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ দ্য গুয়ালিন, ঠিক আছে? অ্যান্ড গুয়ালিন কি করছে? গুয়ালিন সাইক্লিক জিএমপি থেকে সাইক্লিক জিএমপি তৈরি করছে। সাইক্লিক জিএমপির কাজ কি করছে? সাইক্লিক জিএমপির কাজ হচ্ছে কোলাইডকে বডি থেকে বার করে দেওয়া, মানে এখান থেকে বার করা। নিয়ম তাই, তাহলে সিএল মাইনাস যখন বেরোবে তখন কি করবে? এ সোডিয়াম নিয়ে বেরোবে, আর সোডিয়াম যখন বেরোবে সে ওয়াটার নিয়ে বেরোবে। কলেরা টক্সিন সাইক্লিক এএমপি দিয়ে কাজ করে। কলেরা টক্সিন বাদ দিয়ে বাকি যারা যেগুলো আছে, যারা ডায়রিয়া করে, সমাজ ডায়রিয়া হলে কি সেটা কলেরা করছে? কলেরা করছে না। ভাইরাল ডায়রিয়া হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া হতে পারে। সো অল আদার ডায়রিয়া দ্যাট আউটসাইড কলেরা টক্সিন, that is due to a enterotoxin that activate the cyclic GMP. সাইক্লিক জিএমপিকে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। সাইক্লিক জিএমপি অ্যাক্টিভেট করার জন্য কি হচ্ছে না সিএল মাইনাস বেরোচ্ছে। সিএল মাইনাস যখন বেরোচ্ছে সোডিয়ামকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, আয় করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। সোডিয়াম বলছে আমরা দুজন কেন যাব, জলকেও ডাকি, জলও বেরোচ্ছে। সো দিস প্রডিউস দ্য diarrhea that produce the enterotoxin, maximum যেগুলো তোর ব্যাকটেরিয়া আছে other than cholera toxins, they produce the enterotoxins, and these enterotoxins act via cyclic GMP. So in every aspect of your diarrhea management, whatever may be the cause, bacteria, viral or আদার কজ, ইউ সারা জীবন মনে রাখবি যে ম্যাক্সিমাম কলেরা তোরা যখন পড়বি ডায়রিয়া অনেক ধরনের হতে পারে। ডায়রিয়া কি করে বুঝবি যেটা ডায়রিয়া ব্যাকটেরিয়াল না ভাইরাল? বিকজ মোস্ট অফ দ্য ভাইরাল ডায়রিয়া দ্যাট ইজ অনলি ডায়রিয়া অ্যান্ড দ্যাট ইজ নো আদার এফেক্ট। পেশেন্টের জ্বর থাকবে না, পেটে ব্যথা থাকবে না, তুই যদি ব্লাড টেস্ট করিস তার কাউন্ট হাই থাকবে না। হ্যাঁ, সো দিস diarrhea mostly the viral diarrhea, and most of the diarrhea either bacterial or viral most of the cases they are self limiting. You have to make the water balance in our body so that the body can fight itself against the virus. But mostly bacterial diarrhea কি হয়, ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া যেটা আসে সেগুলো মোস্টলি হচ্ছে সিমটোমেটিক থাকবে, মানে পেশেন্টের জ্বর থাকবে, পেটে ব্যথা থাকবে, তুই ব্লাড কাউন্ট করাস, ব্লাড কাউন্টে WBC কাউন্ট হাই থাকবে। হ্যাঁ, তো সেগুলো তোকে, এবং কি হবে না কলেরাতে কি ধরনের ডায়রিয়া হয়? রাইস টুল ডায়রিয়া, মানে হচ্ছে ভাতের যেমন ফ্যান হয় সেই ধরনের ডায়রিয়া হয়। আর ভাইরাল ডায়রিয়া যেগুলো মেনলি ওয়াটারি ডায়রিয়া, ওয়াটার জলের মতো বেরিয়ে আসছে। আর ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া যেগুলো থাকে মেবি মিক্সড উইথ ব্লাডও আসতে পারে। হ্যাঁ, ক্যাম্পালোব্যাক্টার জেজুনি বা এইগুলো দিয়ে যদি ইনফেকশন হয়, দে মেবি মিক্সড উইথ দ্য ব্লাড। সো ডিউরেশন, সিমটম, পেশেন্টের সিমটমস, ব্লাড, এগুলো করে তোকে দেখতে হবে যে ডায়রিয়া। অ্যান্ড one most dangerous diarrhea is the E. coli diarrhea, E. coli.
বিকজ ইট প্রডিউস দ্য হাস। হাস মানে হচ্ছে হিমোলাইটিক ইউরিমিক সিনড্রোম, মানে হচ্ছে এই ডায়রিয়াতে কি হবে, তোর র্যাপিড হিমোগ্লোবিন কমবে, তার সঙ্গে সঙ্গে তোর দুটো কিডনি আস্তে আস্তে বিকল হয়ে যাবে। দিস ইজ আ ডেঞ্জারাস ডায়রিয়া কল দ্য ইকোলাই ডায়রিয়া। তো তোরা যখন ফাইনাল ইয়ারে পড়বি, যখন এমডি মেডিসিন করবি, তখন এগুলো সব তোরা ডিটেলসে পড়বি, ম্যানেজমেন্টও তোরা পড়বি। সো আজকে এটুকু, পরের দিন তোদের হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম পড়ানো হবে।